Good morning, students. Welcome to Sivsha College of Commerce Management and Computer Education Vadwan YouTube channel. Let us start the second video of chapter number 2, Dual Effect of Transactions and Accounting Equation. So, આજે આપણે જોઈએ explanation of dual effect by accounting equation or balance sheet method. We have seen that every transaction has dual effect. It will be clear from this that one effect is on assets and the other effect is on liabilities or on capital. It means that when a transaction takes place, an asset increases or decreases and liability increases or decreases. Hence, A is equal to C plus L. 12th માં આપણે આવતું હતું કે assets is equal to capital plus liability. તો એ જ જે થિયરી હતી એ આપણે જોવાની છે કે એટલે ફર્સ્ટ પોઈન્ટ છે એ શું કહે છે કે આપણે જોયું હતું કે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન હોય તો એ દરેક ટ્રાન્ઝેક્શનની બે ઇફેક્ટ થતી હોય છે. એક ઇફેક્ટ જે છે એ અસેટ સાઈડ હોય અને બીજી ઇફેક્ટ જે છે એ લાયબિલિટીઝ ઓર ઓન કેપિટલ સાઈડ હોય છે. એનો મતલબ શું થાય છે? અસેટ ઇન્ક્રીઝ અથવા તો ડિક્રીઝ થાય છે અને લાયબિલિટી ઇન્ક્રીઝ ઓર ડિક્રીઝ થાય છે. તેથી એનું જે ઇક્વેશન છે શું બને છે? A is equal to C plus L. That means assets is equal to capital plus liability. This equation always remains true. It means that every transaction has one effect on one side of the equation and the other effect on the other side of the equation, or both the effect may be on the same side. But in the reverse direction, if both the sides are on the asset side, then one asset increases and some other asset decreases. Thus, both the sides of the equation are always equal. Suppose we purchased goods of rupees 50,000 for cash. Here, one effect would be on goods account. An asset named goods come into the business, so one asset increase, but the other effect would be on cash account because cash decreases. Thus, both the effect are on side, but they are in reverse directions. એટલે સેકન્ડ પોઈન્ટ છે શું કહે છે? This equation always remain true. આજે A is equal to C plus છે હંમેશા ટ્રુ રહેવું જોઈએ. તો કેવી રીતે? કે every transaction has one effect on one side of the equation and the other effect on the other side of the equation. કે દરેક ટ્રાન્ઝેક્શન છે એની આ જે ઇક્વેશન છે એની એક બાજુ ઇફેક્ટ હોય છે અને બીજી જે ઇફેક્ટ છે બીજી સાઈડ હોય છે. ઓર બોથ ધ ઇફેક્ટ મે બી ઓન ધ સેમ સાઈડ, અથવા એવું પણ બની શકે છે કે જે બંને ઇફેક્ટ છે એ સેમ સાઈડ ઉપર જ થતી હોય પણ એ રિવર્સ ડિરેક્શનમાં થતી હોય. તો કેવી રીતે? ઇફ બોથ ધ ઇફેક્ટ્સ આર ઓન ધ અસેટ સાઈડ, જો બંને ઇફેક્ટ છે એ અસેટ સાઈડ થતી હોય તો એક અસેટ જે છે ઇન્ક્રીઝ થાય અને બીજી અસેટ જે છે એ ડિક્રીઝ થાય. આમ બોથ ધ સાઇડ્સ ઓફ ધ ઇક્વેશન આર ઓલવેઝ ઇક્વલ. આપણે મેઇન જે છે એ શું છે કે બંને સાઈડ જે છે ઇક્વલ હોવી જોઈએ. A is equal to C plus L. એ સાઈડ 50,000 હોય તો C plus L પણ 50,000 હોવા જોઈએ. તો એક એક્ઝામ્પલ છે, we purchased goods of rupees 50,000 for cash. કે આપણે 50,000 રૂપિયા રોકડેથી કેશથી આપણે કોઈ ગુડ્સ પરચેસ કરી છે. તો એની એક ઇફેક્ટ જે છે એ ગુડ્સ અકાઉન્ટમાં થશે કે જે આપણે ગુડ્સ અકાઉન્ટ જે અકાઉન્ટ બનાવેલું છે એમાં ઇફેક્ટ થશે. કારણ એનું રીઝન શું છે કે જે ગુડ્સ જે છે બિઝનેસમાં આવે છે એનાથી અસેટ જે છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. પણ જે બીજી ઇફેક્ટ જે છે એ કેશ અકાઉન્ટમાં થશે. શું કામ? કારણ કે કેશ એ જે છે આપણે એને પે કરી છે એટલે કેશ ડિક્રીઝ થશે. તો અસેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ, એક વસ્તુ ઇન્ક્રીઝ થાય છે તો જે સેકન્ડ જે છે એ શું થાય છે? ડિક્રીઝ. Thus, both the effects are on side, but they are in reverse direction. This method is also known as balance sheet method because both the effects of a transaction are shown on two sides of the balance sheet. A balance sheet statement in which capital and liabilities are shown on the left hand side and assets are shown on the right hand side. કે આ જે મેથડ જે છે અકાઉન્ટિંગ ઇક્વેશન જે કહીએ છીએ A is equal to C plus L, તો એ મેથડ બેલેન્સ શીટ મેથડ તરીકે પણ ઓળખાય છે.
એનું રીઝન શું છે કે બોથ ધ ઇફેક્ટ્સ ઓફ અ ટ્રાન્ઝેક્શન આર શોન ઓન ટુ સાઇડ્સ ઓફ ધ બેલેન્સ શીટ, કે જે બંને ઇફેક્ટ છે એ બંને ઇફેક્ટ બેલેન્સ શીટની જે ટુ સાઇડ્સ હોય એમાં આપણે મેન્શન કરવાની હોય છે. A balance sheet statement in which capital and liabilities are shown on the left hand side. આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે જે બેલેન્સ શીટ હોય તો એમાં લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ જે છે એ કેપિટલ અને લાયબિલિટીઝ હોય છે, જ્યારે રાઈટ હેન્ડ સાઈડ જે છે આપણે અસેટ્સ શોન કરીએ છીએ. તો હવે નેક્સ્ટ જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, હવે આપણે જે બીએસઆ પ્રકાશનની બુક છે ન્યૂ એડિશન સ્પેશિયલી, તો એમાં એક્ઝામ્પલ નંબર 2 અને 3 એ બંને મેં મેશઅપ કર્યા, મિક્સ કર્યા છે. એનું રીઝન શું છે કે અમુક ટ્રાન્ઝેક્શન બંનેમાં કોમન છે. ઓકે, એનું માત્ર ને માત્ર એના જે નંબર્સ જે છે એમાં ચેન્જીસ આવતા હોય છે. એટલે એક્ઝામ્પલ 2 અને એક્ઝામ્પલ 3 બેનું મિક્સ આપણે અહીંયા જોઈએ છીએ. તો સૌથી પહેલા ટ્રાન્ઝેક્શન આપેલા છે, પછી એની ડ્યુઅલ ઇફેક્ટ શું થાય અને આપણું જે ઇક્વેશન જે છે એમાં એની ઇફેક્ટ શું થાય એ આપણે જોઈએ. તો ફર્સ્ટ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, Sujit brought rupees 2,50,000 cash as capital. સુજીત છે એ કેપિટલ તરીકે 2,50,000 બિઝનેસમાં લાવ્યો. તો હવે તો સૌથી પહેલા પ્રેક્ટિકલી વિચારો કે બિઝનેસમાં કેપિટલ આવી તો એની ઇફેક્ટ શું થશે? કેશ કમ્સ ઇન, કેશ આવે છે, કેશ આવશે એટલે અસેટ જે છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. અસેટ વધી, એ અસેટ વધી એટલે સાથે સાથે એની જે કેપિટલ છે, કેપિટલ કમ્સ ઇન, સુજીત એની કેપિટલ વધારી બિઝનેસમાં. ઓકે, એટલે કેપિટલ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. તો ઇક્વેશનમાં એની શું ઇફેક્ટ થશે? ઇક્વલ ઇન્ક્રીઝ ઓન બોથ સાઇડ ઓફ ધ ઇક્વેશન. જે ઇક્વેશન છે A ઇઝ ઇક્વલ ટુ C પ્લસ L, તો એમાં એ સાઈડે આપણે 2,50,000 લખીએ તો C જે છે કેપિટલ એ પણ આપણે 2,50,000 લખીએ. એટલે ઇક્વેશનની જે બંને સાઈડ છે એમાં સરખી અમાઉન્ટ લખવાથી ઇક્વેશન શું થશે? ઇક્વલ થશે. સેકન્ડ ટ્રાન્ઝેક્શન છે, બોટ ગુડ્સ ફોર કેશ રૂપીઝ 1 લાખ. 1 લાખ કેશથી આપણે જે ગુડ્સ જે છે એ ખરીદ્યો. તો હવે એની ઇફેક્ટ શું થાય? ગુડ્સ કમ ઇન, અસેટ નેમ સ્ટોક ઓફ ગુડ્સ ઇન્ક્રીઝ, કે ગુડ્સ જે છે એ બિઝનેસમાં આવશે તો આપણે જે નામથી અકાઉન્ટ બનાવેલું હોય તો એમાં આપણે ઇન્ક્રીઝ કરશું. ધેટ મીન્સ અસેટ નેમ સ્ટોક ઓફ ગુડ્સ, જે સ્ટોક ઓફ ગુડ્સ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે. પણ ગુડ્સ આપણે પરચેસ કર્યું છે, તો પરચેસ કરીએ તો શેનાથી કર્યું છે? કેશથી. તો કેશ જે છે એ બિઝનેસમાંથી જશે એટલે કેશ ગોઝ આઉટ. કેશ જ્યારે જશે તો અસેટ છે શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. ઓકે, તો હવે ઇફેક્ટ ઓન ઇક્વેશન જુઓ. બોથ ધ ઇફેક્ટ આર ઓન વન સાઇડ ઓફ ધ ઇક્વેશન. બંને ઇફેક્ટ જે છે એ ઇક્વેશનની એક સાઈડ જ થઈ છે, બટ આર ઇન ઓપોઝિટ ડિરેક્શન. બેની ડિરેક્શન શું છે? ઓપોઝિટ. શું કામ? કારણ કે એકથી અસેટ વધે છે, એક ઇફેક્ટ આપો એટલે ગુડ્સ આવ્યું એટલે એનાથી અસેટ વધી, પણ કેશ જાય છે એટલે એની અસેટ ડિક્રીઝ થશે. ટોટલ અસેટ્સ ડુ નોટ ચેન્જ. એમાં જે ટોટલ અસેટ્સ છે એમાં કોઈ ચેન્જ થતો નથી. થર્ડ, ઓપન અ બેંક અકાઉન્ટ વિથ રૂપીઝ 1,20,000. 1,20,000 રૂપીઝથી બેંક અકાઉન્ટ ખોલાવ્યું. તો બેંક અકાઉન્ટ ખોલાવ્યું એટલે જે અસેટ જે છે ઇન્ટુ બ્રેકેટ બેંક બેલેન્સ એ ઇન્ક્રીઝ થશે. બેંક બેલેન્સ જે છે એ શું વધશે? કેશ ગોઝ આઉટ અને કેશ બેલેન્સ ડિક્રીઝ. એટલે બિઝનેસમાંથી કેશ જાય છે એટલે કેશ બેલેન્સ છે એ શું થશે? ઓછું થશે. તો હવે એની ઇફેક્ટ જોયો. બોથ ધ ઇફેક્ટ આર ઓન વન સાઇડ ઓફ ધ ઇક્વેશન બટ આર ઇન ઓપોઝિટ ડિરેક્શન. ટોટલ અસેટ્સ ડુ નોટ ચેન્જ. એટલે જે સેકન્ડ નંબરમાં જે ઇફેક્ટ થઈ હતી ઇક્વેશન ઉપર એ જ ઇફેક્ટ હવે થર્ડ નંબરમાં થશે. ફોર્થ છે, પરચેસ્ડ ફર્નિચર ઓફ રૂપીઝ 20,000. 20,000 રૂપીઝથી આપણે ફર્નિચર જે છે પરચેસ કર્યું. તો ફર્નિચર પરચેસ કરો છો તો ફર્નિચર છે એ બિઝનેસમાં આવશે. તો ફર્નિચર કમ્સ ઇન, ફર્નિચર આવે છે એટલે બિઝનેસની જે અસેટ જે છે, મિલકત જે છે એમાં શું થાય? વધારો થાય. ઓકે, તો અસેટ ઇન્ક્રીઝ થઈ. હવે ફર્નિચર પરચેસ કર્યું છે તો એ કેવી રીતે કર્યું છે? કેશથી. ઓકે, તો કેશ જે છે એ જશે, કેશ ઓછી થશે. કેશ ઇન ધ સેન્સ આપણી અસેટ જ છે, રોકડ મિલકત. ઓકે, તો કેશ ગોઝ આઉટ, એનાથી અસેટ જે છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો સેમ ઇક્વેશનમાં ઇફેક્ટ શું થશે? બોથ ધ ઇફેક્ટ આર ઓન વન સાઇડ ઓફ ધ ઇક્વેશન બટ આર ઇન ઓપોઝિટ ડિરેક્શન્સ.
ટોટલ અસેટ ડુ નોટ ચેન્જ. કે જે બંને ઇફેક્ટ થાય છે ઇક્વેશનની એક બાજુ જ થાય છે, અસેટ સાઈડ જ તે એકથી અસેટ જે છે એ વધે છે અને કેશ જ્યારે તમે આપો છો તો અસેટ એલિનેટલી ડિક્રીઝ થાય છે. એટલે જે ટોટલ અસેટ હોય એમાં કોઈ કોઈ ચેન્જીસ થતા નથી. પછી ફિફ્થ છે સોલ્ડ ગુડ્સ ઓફ ₹50,000 ટુ રંજીત. રંજીતને આપણે 50,000 નો ગુડ્સ જે છે એ સેલ કર્યો. તો આ જે છે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આ ક્રેડિટ સેલ છે, માત્ર ને માત્ર રંજીતનું નેમ આપેલું છે. એઝ ઇટ ઇઝ અ ક્રેડિટ સેલ ધ અસેટ ઇન્ક્રીઝ. ક્રેડિટ સેલ હોવાથી અસેટ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થશે અને ગુડ્સ ગો આઉટ એટલે ગુડ્સ જે છે એ બિઝનેસમાંથી જાય છે એટલે બીજી અસેટ જે છે એ ડિક્રીઝ થશે. ફરીથી જે બોથ ધ ઇફેક્ટ્સ આર ઓન ધ સેમ સાઇડ but in opposite direction, there is no change in total assets, hence the equation tallies. તો હવે નેક્સ્ટ આવા નવા એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ. પછી હવે અહીંયા મેં ટ્રાન્ઝેક્શન્સ જ લખેલા છે. જેમ આપણે લાસ્ટ સ્લાઇડમાં ટેબલ ડ્રો કર્યું હતું એવી જ રીતે ટેબલ જે છે એ આપણે ડ્રો કરવાનું છે. તો ટ્રાન્ઝેક્શન સૌથી પહેલા છે ચેક ઓફ ₹20,000 given to રવિકાંત. આપણે રવિકાંતને ₹20,000 ચેક જે છે આપ્યો. તો એ ચેક આપી છે તો શું થશે? બેંકમાંથી પૈસા જશે. બેંકમાંથી પૈસા જાય તો એ બેંક બેલેન્સ જે છે એ શું થશે? રિડ્યુસ થશે. બેંક બેલેન્સ રિડ્યુસ થાય એટલે અસેટ ડિક્રીઝ થઈ અને જે લાયબિલિટી છે એ પણ શું થાય છે? ડિક્રીઝ થાય છે. Both the sides of equation are equally affected. Hence the equation A is equal to L remains true. ઓકે, તો ફરીથી આપણે જે ચેક જે છે રવિકાંતને આપ્યો તો બેંક બેલેન્સ જે છે એ બેંક બેલેન્સ રિડ્યુસ થશે એટલે અસેટ પણ ડિક્રીઝ થઈ અને જે ડેપ્ટ હોય, જે લાયબિલિટી હોય એ પણ આપણી ડિક્રીઝ થાય છે. એટલે જે ઇક્વેશન છે એની બંને બાજુ સરખી ઇફેક્ટ થશે. નેક્સ્ટ છે received an order for supplying goods worth ₹50,000 from Mahakant. ઓકે, તો ફરીથી એ જે ટ્રાન્ઝેક્શન છે શું છે? received an order for supplying goods worth ₹50,000 from Mahakant. કે આપણે મહાકાંત તરફથી જે ₹50,000 નો જે ગુડ્સ જે છે એ ઓર્ડર સપ્લાય કરવાનો આપણને મળ્યો છે. તો હવે તો આપણને ખાલી એને ઓર્ડર આપ્યો છે. સો there is no transaction. Transaction will take place only when the goods will be supplied. ટ્રાન્ઝેક્શન ફૂલફિલ ક્યારે થાય? જ્યારે આપણે એને ગુડ્સ મોકલીએ ત્યારે. હજી તો આપણને ઓર્ડર મળ્યો છે. ઓકે, એટલે હજી બિઝનેસમાંથી કોઈ આપણે જે ગુડ્સ જે છે એને આપ્યા નથી. ઓકે, તો હજી ઓર્ડર મળ્યો હોવાથી એની કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શનની ઇફેક્ટ થશે નહીં. ટ્રાન્ઝેક્શનમાં ઇફેક્ટ ન થાય તો એની સાથે સાથે જે ઇક્વેશન છે એમાં પણ એની ઇફેક્ટ કોઈ થશે નહીં. પછી નેક્સ્ટ છે બેંક સેન્કશન્ડ an overdraft of ₹1,50,000. બેંકે 1,50,000 નો જે ઓવરડ્રાફ્ટ છે એ સેન્કશન કર્યો છે. સાંભળજો, સેન્કશન, એની મંજૂરી આપી છે. તો હજી મંજૂરી આપી છે, આપણને ઓવરડ્રાફ્ટ રિસીવ નથી થયો. ઓકે, સો ધેર ઇઝ નો ટ્રાન્ઝેક્શન. આ કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલો નથી. There will be a transaction only when any amount is withdrawn from bank against overdraft. ટ્રાન્ઝેક્શન ક્યારે થાય? જ્યારે આપણને જે આ ઓડી ધેટ મીન્સ ઓવરડ્રાફ્ટ મળેલો છે આપણે વિથડ્રો કરીએ ત્યારે, ઉપાડીએ ત્યારે. હજી તો સેન્કશન થયેલો છે એટલે આની પણ કોઈ ઇફેક્ટ થશે નહીં. ટ્રાન્ઝેક્શનની કોઈ ઇફેક્ટ ન થાય તો પછી ઇક્વેશનમાં પણ એની કોઈ ઇફેક્ટ કરવાની નથી. હવે 9th નંબર જુઓ. પેઇડ રેન્ટ ₹8,000. આપણે ₹8,000 નું જે રેન્ટ જે છે એ પેઇડ કર્યું. તો રેન્ટ એટલે સૌથી પહેલા તો શું છે? એક્સપેન્સ છે. તો રેન્ટ ઇઝ એન એક્સપેન્સ. કેપિટલ ડિક્રીઝિસ. કેપિટલ જે છે એ ડિક્રીઝ થાય છે એટલે કેશ ગોઝ આઉટ અને અસેટ ડિક્રીઝિસ. તો હવે ઇક્વેશનમાં શું ઇફેક્ટ થશે? બોથ સાઇડ ઓફ ઇક્વેશન હેવ ઇક્વલ ઇફેક્ટ્સ. ઇક્વેશનની બંને સાઇડ ઉપર ઇક્વલ ઇફેક્ટ થશે. A is equal to C plus L remains true. નેક્સ્ટ છે પેઇડ કોલેજ ફીસ ફોર સન. હવે કોલેજ ફી પે કરો છો તો કેશ ગોઝ આઉટ એટલે અસેટ ડિક્રીઝ થશે. કેશથી તમે ફી પે કરો છો તો કેશ ઓછી થશે, ધેટ મીન્સ અસેટ ડિક્રીઝ. અને કેપિટલ ઇઝ વિથડ્રોન. કેપિટલ જે છે એ વિથડ્રો થાય છે
તો જે આપણે જે સ્ટાર્ટિંગમાં જે 2,50,000 રૂપીસ જે કેશ લાવ્યો તો એમાંથી આ જે ફીસ જે છે એ ફીસ પે કરી તો એ ફીસની અમાઉન્ટ છે 5,000 રૂપીસ. તો 5,000 રૂપીસ જે છે એ કેપિટલમાંથી વિડ્રો થશે એટલે કેપિટલ પણ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. એટલે બોથ ધ સાઇડ ઓફ ધ ઇક્વેશન આર અફેક્ટેડ વિથ ધ ઇક્વલ અમાઉન્ટ્સ. જે ઇક્વેશન છે એની બંને સાઈડ ઉપર સરખી ઇફેક્ટ થશે. હેન્સ ધ ઇક્વેશન A is equal to C plus L remains true. તો હવે જે 11th થી 11 to 17 સુધીના જે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ છે એ એક્ઝામ્પલ 3rd ના છે. તો 11 નંબરનો ટ્રાન્ઝેક્શન છે શું છે? given a check of rupees 12,000 to વિશ્વાસ on account. એટલે કે વિશ્વાસને આપણે 12,000 રૂપીસનો ચેક આપ્યો છે. તો ચેક આપશી તો એ જે અમાઉન્ટ છે બેંકમાંથી, જે બેંક બેલેન્સ જે છે એમાંથી રિડ્યુસ થશે. તો બેંક બેલેન્સ એ આપણી એક પ્રકારે શું છે? અસેટ છે. તો અસેટ ડિક્રીઝ થશે. પણ એની સાથે સાથે જે આપણી લાયબિલિટી હોય છે, જે ડેપ્ટ હોય છે, જે દેવું હોય છે એ પણ ઘટે છે. એટલે બોથ ધ સાઇડ ઓફ ધ ઇક્વેશન આર અફેક્ટેડ ઇક્વલી. ઇક્વેશનની બંને બાજુ જે છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી પ્લસ એલમાં એ સરખી ઇફેક્ટ થશે. એટલે આપણું જે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ સી પ્લસ એલ જે ઇક્વેશન છે ટ્રુ રિમેઇન રહેશે. નેક્સ્ટ છે the monthly salary of the accountant Jayesh Dave has been increased by rupees 5,000. આપણે જયેશ દવેની જે મંથલી સેલેરી છે એ 5,000 રૂપીસથી ઇન્ક્રીઝ કરી છે. તો હજી તો આપણે ઇન્ક્રીઝ કરી છે, આપી નથી દીધી. ઓકે, તો એ કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલો નથી. એટલે એનાથી કોઈ અસેટમાં પણ વધારો નહીં થાય કે લાયબિલિટીમાં. ઓકે, એટલે આ જે ટ્રાન્ઝેક્શન હજી થયેલો નથી એટલે એની કોઈ ઇફેક્ટ થશે નહીં. ફરીથી સમજાવું કે જે 12th નંબરનું ટ્રાન્ઝેક્શન છે તો આપણે હજુ જયેશ દવેની જે સેલેરી છે ઇન્ક્રીઝ કરી છે, આપી નથી દીધી આપણે. ઓકે, એટલે એની કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલો નથી એટલે એની ઇફેક્ટ થાય નહીં. પછી નેક્સ્ટ છે શર્વરી ગેવ અ ચેક ઓફ રૂપીસ 30,000. શર્વરી છે એને આપણને 30,000 રૂપીસનો ચેક આપ્યો હતો. તો હવે ચેક આપે છે એટલે બિઝનેસમાં ચેક આવશે તો એ પૈસા આપણે ક્યાં આપશું? બેંકમાં આપણે જમા થશે. ઓકે, તો બેંક બેલેન્સ જે છે એ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. બેંક બેલેન્સ વધશે તો અસેટ જે છે આપણી એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે. The asset called debtors or receivable is reduced as the amount is paid. જે debtors જે છે એટલે કે જે રિસીવેબલ છે એ શું થશે? ઘટશે. રિસીવેબલ ઘટશે. ઓકે, તો both the effects are on one side of the equation only. ઇક્વેશનની જે છે એમાં both the effects are on one side, એક જ બાજુ એની ઇફેક્ટ થશે. The total assets do not change. જેની ટોટલ અસેટ છે એમાં કોઈ ચેન્જીસ થશે નહીં. પછી નેક્સ્ટ છે given a charity rupees 10,000 to a temple in memory of a mother. સો હવે જે ઓનર જે છે એને એની પોતાના મમ્મીની યાદમાં એને મેમોરી માટે એને ચેરિટીમાં 10,000 રૂપીસ આપ્યા છે. તો ધીસ ઇઝ અ પર્સનલ એક્સપેન્સ. આ જે એક્સપેન્સ છે એ કયો છે? પર્સનલ એક્સપેન્સ છે. એટલે પર્સનલ એક્સપેન્સ હોવાથી કેપિટલ જે છે એ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. કેશ ગોઝ આઉટ. 10,000 રૂપીસ જે કેશ આપ્યા એનાથી અસેટ જે છે એ પણ શું થશે? ડિક્રીઝ થશે. તો ઇક્વેશનમાં એની ઇફેક્ટ શું થશે? બોથ સાઇડ ઓફ ધ ઇક્વેશન આર ઇક્વલી અફેક્ટેડ. જે બંને સાઇડ છે એમાં સરખી ઇફેક્ટ થશે. પછી નેક્સ્ટ છે શર્વરી સેટલડ her account by paying the remaining amount in the cash by rupees 30,000. કે જે 30,000 ની એની જે અકાઉન્ટ હતું, સેટલમેન્ટ બાકી હતું, એને સેટલ કર્યું. તો 30,000 રૂપીસ જે છે એ કેશ જે છે આવશે. તો કેશ કમ્સ ઇન, કેશ આવશે તો અસેટ જે છે એમાં શું થાય છે? વધારો થાય છે. અને જે ડેટર્સ જે છે એ ડિક્રીઝ થાય છે. એટલે ઇક્વેશનમાં ઓનલી વન સાઇડ ઓફ ધ ઇક્વેશન ઇઝ અફેક્ટેડ but in opposite direction. જે a is equal to c plus છે એમાં એક જ સાઈડ એની ઇફેક્ટ થાય છે પણ ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં. એક વસ્તુ વધે છે, કેશ આવે છે એટલે અસેટ વધશે, પણ ડેટર્સ ઘટે છે એટલે એમાં જે ડિક્રીઝ થાય છે. ઓકે, પછી નેક્સ્ટ છે પરચેઝ ગુડ્સ ઓફ રૂપીસ 25,000 ફ્રોમ સપના બાય અ ચેક.
હવે ગુડ્સ કમ ઇન, ગુડ્સ આવે છે તો અસેટ શું થશે? ઇન્ક્રીઝ થશે. એઝ અ ચેક ઇઝ ગિવન ધ બેંક બેલેન્સ વિલ બી રિડ્યુસ્ડ, અસેટ ડિક્રીઝ. કે ગુડ્સ આવ્યું એટલે અસેટ વધે છે, પણ સાથે સાથે બેંક બેલેન્સમાં આપણું જે ચેક આપી છે એનાથી બેંક બેલેન્સ પણ શું થશે? રિડ્યુસ થશે. એટલે ઇક્વેશનમાં ઇફેક્ટ થશે. બોથ ધ ઇફેક્ટ્સ આર ઓન વન સાઇડ ઓફ ધ ઇક્વેશન ઓનલી, બટ they are equal and opposite. Hence the equation agrees. Last છે, goods of ₹1000 was received as free samples which were distributed as sample to customer. તો જે ફ્રી સેમ્પલ તરીકે 1000 રૂપીસના ગુડ્સ જે છે મળ્યા હતા અને એ આપણે કસ્ટમરમાં ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યા. તો જે સેમ્પલ હતું એ જ આપણે ફ્રી સેમ્પલ હતું એ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કર્યું છે, તો કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન થયેલ નથી. એ ટ્રાન્ઝેક્શન નથી થયેલો તો જે ઇક્વેશન છે એમાં પણ કોઈ ઇફેક્ટ થતી નથી. તો સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા આપણે આ વિડીયો એન્ડ કરીએ છીએ. આ વિડીયોમાં આપણે ઇલ્યુસ્ટ્રેશન નંબર 2 and 3 એ સમજ્યા. નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે એક્સરસાઇઝના સમ જે છે એ જોશું. જો કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે મેસેજ ઓર કોલ કરીને પૂછી શકો છો. જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આપણી કોલેજની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.